everyone, welcome to our class. Good evening. So we'll start our session with Om chanting and prayer. So keep your palms in Namaskar, keep your eyes closed, keep your spine straight. Slowly inhale and exhale. So now inhale and chant Om along with me. Om. 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 Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. So now rub your palms and keep it on your eyes. Slowly open your eyes by looking into your palms. So today we are going to learn some Sukshma Vyayama, standing asanas and supine asanas and sitting asanas and pranayama. So we are going to start with some neck exercises. So first keep your palm on your like cheek like this. మీ palm ని చీక్ దగ్గర పెట్టండి. మీ ఎల్బో ఇలా ముందుకు రాకూడదు, అలాగే ఇలా వెనక్కి వెళ్ళిపోకూడదు. సో సైడ్కి ఇలా ఉండాలి. మీరు ఇప్పుడు మీ పామ్తో నెక్ని ఇలా ప్రెస్ చేయాలి, అలాగే నెక్ ఇలా సైడ్కి రాకూడదు. ఓకే, సో మీరు ఇలా స్ట్రెచ్ చేస్తూ ఉండాలి. మీకు ఇక్కడ స్ట్రెచ్ అనేది వస్తుంది, మీ పామ్ అనేది ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ ద స్ట్రెచ్. నెక్ దగ్గర స్ట్రెచ్ వస్తుంది. హోల్డ్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్. 1 2 3 4 5. రిలీజ్. నౌ ఆపోజిట్ సైడ్. ఓకే, మీ పామ్ని చీక్ దగ్గర పెట్టండి. మీరు పుష్ చేసిన మీ ఎల్బో ఇలా సైడ్కి ఉండాలి, వెనక్కి రాకూడదు, ముందుకు రాకూడదు, మీ నెక్ పక్కకి రాకూడదు. సో ఇలా వెళ్ళిపోకూడదు, ఇలాగే ఉండాలి, స్ట్రైట్గా ఉండాలి హెడ్. ఓకే, హోల్డ్. 1 2 3 4 and 5. రిలీజ్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ ఆపోజిట్. ఫింగర్స్ ఇలా ఇంటర్లాక్ చేయండి, వెనకాల పెట్టాలి, హెడ్ బ్యాక్ సైడ్. సో మీరు ఇలా పామ్స్తో మీ నెక్ని ముందుకు పుష్ చేయాలి. అలా అని మీ పామ్స్ ఇలా రాకూడదు, మీ నెక్ అనేది స్ట్రెచ్ అనేది వస్తుంది, మీ హెడ్ కూడా ఇలా ముందుకు రాకూడదు. ఓకే, మీ స్ట్రెచ్ అనేది నెక్ దగ్గర, బ్యాక్ సైడ్ నెక్ దగ్గర స్ట్రెచ్ వస్తుంది. అబ్జర్వ్ ద స్ట్రెచ్ నియర్ బ్యాక్ ఆఫ్ నెక్. 1 2 3 4 and 5. రిలీజ్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ క్లాక్వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్వైజ్. మీకు సర్వైకల్ ప్రాబ్లం ఉంటే హాఫ్ రొటేషన్స్ చేయండి. ఓకే, సో ట్రై టు రొటేట్ అలాంగ్ విత్ మీ. ఇన్హేల్ అప్, ఎక్స్హేల్ డౌన్, ఇన్హేల్ అప్, ఎక్స్హేల్ డౌన్, ఇన్హేల్ అప్, ఎక్స్హేల్ డౌన్, ఇన్హేల్ అప్, exhale down, inhale up and exhale down. Now reverse. 1 inhale up, exhale down, 2 inhale up, exhale down, 3 inhale up, exhale down, 4 inhale up, exhale down, 5 inhale up, exhale down. Now relax. We are going to do wrist rotation. ఇలా అయినా చేయొచ్చు or sideways. So rotate. 1 inhale up, exhale down, 3 inhale up, exhale down, 4 inhale up, exhale down, 5 inhale up, exhale down. So release. Now we are going to do clockwise, anti-clockwise. 1 inhale up, exhale down, inhale up and exhale down, 3 inhale up, exhale down, 4 inhale up, exhale down, 5 inhale up and exhale down. Relax your hands. Now shoulder rotation. Keep your palms facing up, join your fingers, keep it on your shoulder, try to rotate. 1 2 3 4 5. Now reverse. 1 2 3 4 and last one 5. So now we are going to do leg movements. So sit in Dandasana, keep your palms back, keep your spine straight, join your feet now, try to rotate your ankle. So 1 inhale up, exhale down, 3 inhale up, exhale down, 4 inhale up, exhale down, 5. Now reverse. 1 2 3 4 and last one 5. So now we are going to do knee bending. Bend your right leg,
Interlock your fingers, keep back of your thigh. Try to pull your knee completely onto your chest, toes up. And inhale straight. Exhale bend, inhale straight. 2, 3, 4, 5. So now change your leg. 1, 2, 3, 4, and last one 5. Release. Now we are going to do see hip like butterfly. Stretch your legs like this. Fold your one leg inside and another leg inside like this. Keep your spine straight. Shoulder ni ila bend cheyadu. Spine straight ga unchandi. And వీలైతే మీ లెగ్స్ మాక్సిమం లోపలికి. ఇన్ కేస్ చేయలేకపోతే కొంచెం ముందుకు జరుపుకొని చేయండి. సో ట్రై టు ఫ్లిప్ యువర్ లెగ్స్ అప్ అండ్ డౌన్ ఫర్ 5 times slowly. 1, 2, 3, 4, 5. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఫాస్ట్ మూమెంట్. మీరు లెగ్స్ని బాగా ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ ఫాస్ట్ మూమెంట్ చేయాలి. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now forward bend. ఇలా అయినా హ్యాండ్స్ బాగా పైకి స్ట్రెచ్ చేసి స్పైన్ స్ట్రైట్ చేసి ఇలా అయినా బెండ్ అవ్వాలి. Or catch your hand like this and bend forward. So I'll do sideways. I'll show again. So straighten your hands, bend forward. Or up. So now catch your, interlock your fingers, catch your feet. Elbow ni widen చేస్తూ ఇలా అయినా bend up. So ఎక్కడ వరకు చేయగలరో అక్కడ వరకు చేయండి. Try to, after bending forward, try to hold for 5 seconds, okay? So try to widen your elbow, bend forward, try to touch your chest to your toes, try to touch your chin or forehead. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly up and relax. So forward bend చేస్తే కౌంటర్ బ్యాక్ బెండ్ చేయాలి. బికాస్ మీకు బ్యాక్ పెయిన్స్ అనేవి వస్తాయి, అందుకోసం కౌంటర్ చేయాలి ఈ ఆసనం. సో కీప్ యువర్ హ్యాండ్స్ బ్యాక్, ఫింగర్స్ ఓపెన్ చేయండి. సో ఇక్కడ హిప్ని, చెస్ట్ని, నడుముని బాగా పుష్ చేయాలి. పైకి చూస్తూ ఉండాలి, ముందుకు కాదు, ఓకే? సో హోల్డ్ 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly down. Relax your legs. So just rotate your legs freely. Now we are going to do hip rotation. Please stand up. Now keep 1 foot gap between your legs. Okay? So keep your palms on your waist. So try to rotate your hip clockwise. 1, 2, 3, 4 and last one 5. Now reverse. 1, 2, 3, 4 and last one 5. So we are going to do some chest opening exercise. So మీ palms ని ఇలా జాయిన్ చేయాలి. మీరు ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసి లిఫ్ట్ అయినప్పుడు టోస్ మీద ఉంచాలి, ఓకే? సో ట్రై టు డూ అలాంగ్ విత్ మీ. విల్ డూ 5 times. పామ్స్ జాయిన్ చేయండి. ఎక్స్పాండ్ యువర్ హ్యాండ్స్ maximum, expand your chest, then lift on your toes, okay? We'll do fastly. So 1, okay, 2, 3, ఓకే? ఇప్పుడు అలాగే బ్రీతింగ్తో చేద్దాం ఇంకో 3, ఓకే? ఇప్పుడు ఇన్హేల్ చేస్తూ హ్యాండ్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, ఎక్సేల్ చేస్తూ జాయిన్, ఓకే? సో ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్స్హేల్, inhale and exhale. Relax. So we are going to do some hand movements. Legs join, palms near to your body, samasthiti. So 1, 2 like this with breathing. Inhale చేసినప్పుడు hands పైకి, exhale చేసినప్పుడు hands down, okay? So we'll do 5 times. 1, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. 3, inhale up, exhale down. 4, inhale up, exhale down. 5, inhale up, exhale down. Release. Relax your hands. Just observe breathing. Inhale and exhale. One more time. Inhale
and exhale. Okay, so now we are going to do the asanas. So just relax your body. Now keep your gap between one feet. So we'll do Tadasana. Join your feet together, Samasthiti. Keep your palms near to your body. So 1, raise your hands up. 2, turn your palms. 3, hands up. Interlock your fingers. Turn your palms. So after stretching, slowly inhale and stand on your toes. Just hold for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly relax. Exhale, relax. Okay. Now we are going to do second variation in Tadasana. So 1 feet gap between your legs. Now we are going to hold. Inhale, stretch your hands up. Stretch your upper body with the same stretch. Inhale. Now turn to right side. Exhale and hold here for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Center inhale. Now exhale. Opposite side. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale. Now we are going to do again. Exhale. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, center. Exhale, opposite. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, center. Relax your hands. So keep your hands back. Just observe your breathing. Inhale and exhale. One more time. Inhale and exhale. సో బెనిఫిట్స్ అనేవి ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చూసాము. ఇన్ కేస్ మీకు బెనిఫిట్స్ కావాలంటే ఒకసారి ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఉదరకరాసన్. సో స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్ స్ట్రైట్. ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్స్హేల్. టర్న్ టు రైట్ సైడ్. హోల్డ్ 1, 2, 3, 4 and 5. Center inhale and exhale. Opposite. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale we are going to do again. Exhale, opposite. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, center. Exhale, opposite. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, center. Relax your hands. Just relax your body. Inhale and exhale. One more time. Inhale and exhale. Now fast movement chedam. So 5 times. 1, 2, 3, 4 and last one 5. Release. So just relax. Inhale and exhale. One more time. Inhale and exhale. So now we are going to do back bend. సో బ్యాక్ బెండ్ చేసే ముందుగా కాంట్రా ఇండికేషన్స్ తెలుసుకుందాము. సో కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఏంటంటే మీకు వట్టిగా ఉన్నప్పుడు అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వట్టిగా ఉంటే కళ్ళు తిరిగినట్టుగా ఉంటే చేయొద్దు. అండ్ అలాగే బీపీ ఎక్కువగా ఉంటే చేయొద్దు. ఓకే, సో కీప్ యూర్ హ్యాండ్స్ లెగ్స్ మధ్య 1 feet గ్యాప్ ఉంచుకోవాలి. హ్యాండ్స్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి ఇలా. సో లెగ్స్ ఇలా పెట్టుకొని ఇక్కడ హిప్ని బాగా ముందుకు పుష్ చేయాలి. చెస్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ బెండ్ అవ్వాలి. మోకాలు బెండ్ చేయొద్దు. ఓకే, సో ట్రై. ఫస్ట్ నేను చేస్తాను చూడండి. ఓకే, సెంటర్. వీఆర్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ ఫర్ 5 seconds. ఓకే, సో ఇన్హేల్ చేయండి. సారీ, ఫస్ట్ నార్మల్గా చేయండి, తర్వాత బ్రీతింగ్తో చేయండి. ట్రై టు ఎక్స్పాండ్. బెండ్ బ్యాక్. 1, 2, 3, 4 and 5. రిలీజ్. సో ఐస్ ఓపెన్ చేసి చేయాలి. మీరు ఐస్ ఓపెన్ చేయకుండా చేస్తే కళ్ళు తిరిగినట్టు ఉంటాయి. ఓకే, సో వైల్ యూ బెండింగ్ బ్యాక్ ట్రై టు ఓపెన్ యువర్ ఐస్. నౌ ఒకసారి ఇన్హేల్ చేస్తూ బ్రీతింగ్తో చేద్దాం. ఓకే, ట్రై టు కీప్ యువర్ హ్యాండ్స్ బ్యాక్. స్లోలీ బెండ్ బ్యాక్. ఇన్హేల్, బెండ్ బ్యాక్. 1, 2, 3, 4 and 5. రిలీజ్. ఎక్స్హేల్, రిలాక్స్. నా బెనిఫిట్స్ చూద్దాం. బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే స్పాండిలైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ అనేది వస్తుంది. సో మీకు అండ్ బ్యాక్ ఇష్యూస్ ఉన్నా మీకు బ్యాక్ పెయిన్ అనేది బెండ్ అవ్వడం వల్ల తగ్గుతుంది. అలాగే స్పైన్లో స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా బాగా వస్తుంది. మీకు స్పైన్ స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది అక్కడ మజిల్స్, నర్వ్స్ అనేది యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల. సో నా ఫార్వర్డ్ బ్యాక్ బెండ్ చేసాం కాబట్టి కౌంటర్ ఏంటి? ఫార్వర్డ్ బెండ్. బికాస్ బ్యాక్ బెండ్ చేసి వదిలేస్తే మనకి బ్యాక్ పెయిన్, బ్యాక్ ఇష్యూస్ వస్తే బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది. సో దాన్ని కౌంటర్ చేయాలి. సో ఫార్వర్డ్ బెండ్. మీరు ఫస్ట్గా లెగ్స్ మధ్య 1 feet గ్యాప్ తీసుకోండి. మీరు ఎల్బోని, లెఫ్ట్ ఎల్బోని రైట్ పామ్తో పట్టుకోవాలి. రైట్ ఎల్బోని లెఫ్ట్ పామ్తో పట్టుకోవాలి. సో ఐ షో ఫస్ట్ స్ట్రెచింగ్ చేసుకుందాం.
లైక్ దిస్. పైకి ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా చేయొద్దు, కిందే స్ట్రెచ్ చేసుకోండి లైక్ దిస్. స్ట్రెచ్ మ్యాక్సిమం మీరు ఎంతవరకు చేయగలరో అంతవరకు చేయండి. మోకాళ్ళు బెండ్ చేయదు. నీస్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ స్ట్రైట్. ఓకే, 5 times. Try to do along with me 5 times. 1 2 3 4 and 5. Relax. So just keep your hands back. Inhale and exhale. One more time, inhale and exhale. Now we are going to do balancing pose, vrukshasana. వృక్షాసనం చేసే ముందుగా మనము కాంట్రా ఇండికేషన్స్ తెలుసుకుందాము. సో బీపీ ఉన్న వాళ్ళు చేయకూడదు, అండ్ అలాగే వట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు వట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు చేయకూడదు. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ లైక్ దిస్. మీరు సపోర్ట్ తీసుకొని చేయండి ఇన్ కేస్ మీకు రాకపోతే. బెండ్ యువర్ రైట్ లెగ్, కీప్ ఇట్ ఆన్ యువర్ థై. ఓకే, థైతో ఫీట్ని పుష్ చేయాలి. థైతో ఒక పాయింట్ చూస్తూ ఉండాలి. ట్రై టు కీప్ యువర్ హ్యాండ్స్ అప్, హోల్డ్, రిలీజ్. సో కీప్ యువర్ హ్యాండ్స్ రిలాక్స్. ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్స్హేల్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ ఆపోజిట్ లెగ్. ఒక పాయింట్ చూస్తూ ఉండండి, మీకు బ్యాలెన్స్ అనేది వస్తుంది. అప్పర్ బాడీ బాగా స్ట్రెచ్ చేయాలి. ఒక పాయింట్ చూస్తూ ఉండాలి. 1 2 3 4 and 5. Release your hands. Relax. So relax. Inhale and exhale. So now ముందుగా మీరు లెగ్స్ ఇలా పెట్టాక ఒకసారి చూడండి. హోల్డ్ యువర్ లెగ్. సో హ్యాండ్స్ ఇలా పెడతారు కదా, లెగ్ ముందే తీసేయద్దు, హ్యాండ్స్ రిలీజ్ చేయండి, తర్వాత లెగ్ తీయండి. ఓకే, లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ రిలాక్స్ ఇన్ శవాసన్. వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ supine asana. Keep your legs far, keep your hands far, just relax your body. Inhale and exhale. సో మీరు ఇవి చేయడానికి బాగా స్ట్రెంగ్త్ ఫుడ్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఇవి చేయలేరు. స్టార్టింగ్లో కాబట్టి సింపుల్గా ఉన్నాయి. సో ట్రై టు టేక్ మోర్ ప్రోటీన్స్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఉత్తాన పాదాసన. ఇవాళ 1 feet చేద్దాం. ఫస్ట్ 1 feet చేసే ముందు సింగిల్ లెగ్ చేద్దాం. 1 feet అంటే 30 degrees. మొన్నటిదాకా 45 60 90 చేసాం. ఇవాళ 1 feet చేద్దాం. సో 1 feet చేసే ముందుగా లెగ్స్ని ఇలా టోస్ పాయింట్ అవుట్ చేయాలి, నీ స్ట్రైట్ చేయాలి, లెగ్ని 1 feet లేపండి ఇలా గ్రౌండ్కి దగ్గరలో. సో హోల్డ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. రిలాక్స్. ఇన్ కేస్ మీరు 10 seconds హోల్డ్ చేయలేకపోతే 5 seconds చేయండి. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ ఆపోజిట్ లెగ్, లెఫ్ట్ లెగ్. రేజ్ యువర్ లెఫ్ట్ లెగ్ 1 feet up, toes point out, knee straight. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Keep your hands up, facing up. Just relax your body. సో ఇప్పుడు 1 feet బోత్ లెగ్స్ ట్రై చేయండి. ఇన్ కేస్ చేయలేకపోతే సింగిల్ లెగ్ చేయండి. జస్ట్ ఫర్ 5 seconds. జాయిన్ యూర్ బోత్ లెగ్స్ టుగెదర్. కీప్ యూర్ పామ్స్ ఫేసింగ్ డౌన్. మీరు హెడ్ పైకి లేపద్దు, ఓన్లీ లెగ్స్ లిఫ్ట్ చేయాలి. పామ్స్తో సపోర్ట్ తీసుకోండి. ఓకే, హోల్డ్ 1 2 3 4 and 5. Slowly down. Relax your body. Relax in Savasana. Inhale and exhale. One more time. Inhale and exhale. సో ఇప్పుడు 45 కూడా చేద్దాం. 45 degrees కూడా చేద్దాం. 5 seconds. బట్ సింగిల్ లెగ్ వద్దు, 45 బోత్ లెగ్స్. ఇన్ కేస్ మీరు 5 seconds హోల్డ్ చేయలేకపోతే 3 seconds హోల్డ్ చేయండి, బట్ కంప్లీట్ నీ స్ట్రైట్ ఉండాలి. ఓకే, సో 2 feet from floor. 1 2 3 4 and 5. Slowly relax. Just relax your body. Inhale and exhale. సో మీరు యోగా చేయాలంటే మీకు స్ట్రెంగ్త్ బాగా ఉండాలి. సో మీరు బాగా మంచి ఫుడ్ తీసుకోండి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ 45 అయిపోయింది, 60. 3 feet up, 5 seconds హోల్డ్ చేయాలి. సో లెగ్స్ని జాయిన్ చేయాలి, టోస్ పాయింట్ అవుట్, నీ స్ట్రైట్. హోల్డ్ 1 2 3 4
and 5. Slowly down. Relax your legs. Inhale and exhale. సో మీరు ఇవి చేసేటప్పుడు మీ స్టమక్ 1 feet లేపినప్పుడు ఒక ఏరియాలో ప్రెషర్ పడుతుంది స్టమక్, అండ్ 45 degrees లేపినప్పుడు ఒక చోట పడుతుంది, 60 లేపినప్పుడు ఒక చోట పడుతుంది. సో మీరు ఎంతసేపు ఒక్కొక్క చోట ఎంతసేపు హోల్డ్ చేయగలుగుతారో ఆ ఏరియాలో ప్రెషర్ అనేది పడి సెక్రీషన్స్ అనేవి బాగా జరిగి మీకు స్టమక్ ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది. సో అందుకని అన్ని యాంగిల్స్లో చేయాలి. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ 90. సో 90 degrees మీరు కంప్లీట్ లేపలేకపోతే నేను చెప్పినట్టుగా మీ హిప్స్ని వాల్ దగ్గర పెట్టి లెగ్స్ కంప్లీట్ అలా హోల్డ్ చేయండి. ఒకవేళ అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా చేయాలని ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు ఇలా చేయొచ్చు. మీకు ఇక్కడికే వస్తున్నాయి లెగ్స్. సో మీ పామ్స్తో ఇలా పుష్ చేయండి, కానీ ఇక్కడ ఇలా లేపద్దు నడుముని. ఓకే, ఇలాగే ఉండాలి. ఇన్ కేస్ మీకు రావట్లేదు స్ట్రైట్గా అనుకుంటే. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ ఫర్ 5 seconds. ఇన్ కేస్ మీరు 5 seconds హోల్డ్ చేయలేకపోతే 3 seconds హోల్డ్ చేయండి. ఓకే, సో లిఫ్ట్ యువర్ లెగ్స్ అప్, దెన్ క్యాచ్ యువర్ లెగ్స్ ఇఫ్ యూ కాంట్ స్ట్రైటన్ యువర్ knee. So now keep your palms down if you can. So try to hold 1 toes points inside, 2, 3, 4 and 5. Pressure observe cheyandi stomach meeda. So slowly relax. Just relax in Savasana. Inhale and exhale. Again inhale and exhale. Now legs up and down cheddam. First single leg cheddam 5 times. So left leg up, down, feet kinda pettagoodu. 1, toes point out, veelaithe. 2, 3, 4 and 5. So relax. Now change your leg. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax your legs. Inhale and exhale. One more time, inhale and exhale. So we are going to do sitting posture. So మీరు హ్యాండ్ని పైకి ఇలా స్ట్రెచ్ చేయండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని పామ్ని కింద పెట్టి లేచి కూర్చోండి. we are going to do one sitting posture, ఉత్తాన మండుకాసన్. సో ఫస్ట్ మండుకాసన్ చేయాలంటే వజ్రాసనంలోకి వెళ్ళాలి. సో లెగ్ స్ట్రెచ్ చేసుకోవాలి, అండ్ నీ పెయిన్ ఉంటే కనుక మీరు వజ్రాసనంలో కూర్చోవద్దు, జస్ట్ చైర్లో కూర్చొని ఉండండి. నేను ఎలా చేయాలో చెప్తాను. సో మిగతా వాళ్ళు వజ్రాసనంలో కూర్చోవాలి. హోల్డ్ యువర్ లెగ్స్ ఇన్సైడ్. నౌ స్ట్రెచ్ యువర్. సో వైడన్ యువర్ నీస్ లైక్ దిస్ ఫార్. ఓకే, స్పైన్ స్ట్రైట్గా ఉంచాలి. మీకు నీ పెయిన్ ఉంటే కనుక చైర్లో కూర్చోండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్తాను. స్పైన్ స్ట్రైట్. సో మీరు ఎంత వైడన్ చేస్తే అంత మంచిది. ఓకే, మీ టోస్ వెనకాల టచ్ అయి ఉండాలి, బిగ్ టో. ఓకే, నా హ్యాండ్స్ ఇలా పైకి స్ట్రెచ్ చేసి నీ పైన ఉన్న వాళ్ళు జస్ట్ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ చేయండి. మీ ఆపోజిట్ పామ్ని రైట్ పామ్ని లెఫ్ట్ షోల్డర్ మీద, లెఫ్ట్ పామ్ని రైట్ షోల్డర్ మీద, ఇలా స్పైన్ కంప్లీట్లీ స్ట్రైట్ ఎక్స్పాండ్ ఇలా చేయాలి. నేను వెనక్కి తిరిగి ఒకసారి చూపిస్తాను. సిట్ ఇన్ వజ్రాసన్. వైడన్ యువర్ లెగ్స్ ఫార్ అండ్ లైక్ దిస్. Keep your right palm on left side, left palm on right side. Straighten your spine like this. So we are going to hold this for 5 seconds. Sit down. Chair lo కూర్చొని చేయండి. నీ పెయిన్ ఉంటే లెగ్స్ ఇలా పెట్టద్దు. ఓకే, సో 1, 2, 3, 4, 5 and relax. So now hands change చేసి కూడా చేద్దాం one time. లోపల పెట్టిన హ్యాండ్ పైకి, పైన పెట్టిన హ్యాండ్ కిందకి. ఓకే, 1, 2, 3, 4 and 5. ఇక్కడ షోల్డర్స్ ఇలా అని ముడిచేసి చేయదు. ఎల్బో పాయింటింగ్ అప్, స్పైన్ స్ట్రైట్. ఓకే, నౌ రిలాక్స్ యువర్ లెగ్స్ ఫ్రమ్ వజ్రాసన్. సో బెనిఫిట్స్ తెలుసుకుందాం ఉత్తాన మండుకాసన్కి. మీకు సివియర్ నెక్ పెయిన్ కానీ, షోల్డర్ పెయిన్ కానీ, ఇలా నెక్ పెయిన్, షోల్డర్ పెయిన్, హ్యాండ్స్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు ఇది చేసుకుంటే బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. చాలామంది కంప్యూటర్స్ దగ్గర వర్క్ చేసేవాళ్ళు, ఆఫీస్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి షోల్డర్ పెయిన్, నెక్ పెయిన్ బాగా వస్తూ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు మీరు ఆఫీస్లో కూర్చొని మీరు జస్ట్ హ్యాండ్స్ది చేసుకోవచ్చు స్పైన్ స్ట్రైట్ చేసి. వీలైతే కింద కూర్చొని అయినా ఇది చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇది సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే లంగ్ కెపాసిటీ బాగా పెంచుతుంది. ఇలా చేసినప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కదా, సో దాని ద్వారా లంగ్ కెపాసిటీ అనేది బాగా పెరుగుతుంది. అండ్ డయాఫ్రాగ్మెటిక్ మూమెంట్కి కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది.
So now just relax your body, inhale and exhale. We are going to do pranayama. Just inhale deeply and exhale. Now we are going to do Kapalabhati. Kapalabhati is kriya, not pranayam. So first kriya cheskoni manam nostrils anevi clean cheskuntam. After cleaning our nostrils, then we are going to do pranayama. Okay, so keep your palms in chin mudra, keep your spine straight. Now slowly inhale deeply and exhale. Inhale, continuous rapid exhalation. BP ఉన్న వాళ్ళు స్లోగా చేయండి ఇన్ కేస్ చేయాలనుకుంటే. Just relax your body. So now we are going to see Surya Beda. Last class lo chusam hand in Nasika mudra, left hand in chin mudra or normally. So inhale from right side nostril, exhale from left side. So adi one round. We are going to do 5 rounds. So close your left nostril, open your right. Inhale, sound rakunda cheyali, normal breathing. Pakkana valki kuda vinpinchukoodu. Slowly and exhale. So inhale again and exhale. సో ఇప్పుడు కౌంటింగ్తో చేస్తాను. నేను 5 seconds కౌంట్ చేసే వరకు మీరు ఇన్హేల్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, సో 1 2 3 4 and 5. సో ఎక్స్హేల్ 1 2 3 4 and 5. ఇలా మీరు కొన్ని డేస్ అయిన తర్వాత మీ మనసులో అనుకుంటూ చేయాలి. బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ పెంచుకోవాలి. ఓకే, సో ఇన్హేల్ 1 2 3 4 and 5. Exhale 1 2 3 4 and 5. Again inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Now relax. So we are going to do Chandrabeda pranayama. Left nunchi inhale cheyandi, right nunchi exhale cheyandi. So close your right nostril with thumb. Inhale, just I'll count 5 seconds. So try to do along with me. Inhale 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 and 5. Inhale from left side 1 2 3 4 5. Exhale from right side 1 2 3 4 5. Inhale for 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 5. Inhale from left side 1 2 3 4 5. Exhale from right side 1 2 3 4 5. Last time, inhale from left side 1 2 3 4 5. Exhale from right side 1 2 3 4 5. So relax. Now we are going to do Om chanting and prayer. So keep your palms in Namaskar, close your eyes, inhale and exhale. So inhale and chant Om along with me. Om. 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 Sarvesham swastirvavatu. Om Sarvesham Shantirbhavatu. Om Sarvesham Purnam Bhavatu. Om Shanti Shanti Shantihi. Harihi Om Tat Sat. Om Namaha. So now rub your palms and keep it on your eyes. Slowly open your eyes by looking into your palms. So practice these. We'll meet in next session. So ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. నెక్స్ట్ సెషన్లో కొత్త ఆసనాస్ నేర్చుకుందాం. సో థ్యాంక్ యూ.